ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया सत्सुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथं वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगगण ललिता श्रीविशाखां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिसिद्धान्त सारस्वती नामिने वृषभानुदेवी दैताय कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। आदिर्यो जल प्रेमाच्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ति दीनदारिणे रूपानुगरुतात्म सिद्धांत गंधहारिणे नमः। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते प्रलंबर संबोधे पादं प्रजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय दे गौराविर्भाव भूमि श्रीजय सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संघर्षणा कानोशाय गर्भोशाय प्रियंतिशाय शेषशेषंशकलाश नित्यानंद रामाख्य शरणमस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरुत्वसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्य नमामि भक्त शक्तिकम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्रभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वेदां सुरदा बंधो मम मंद मदिर्गति सर्वस्य पदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्य वृंदारण्य कल्परत्नास्मासनस्तु श्रीमद् राधा देवो प्रसाद सेव स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभि वंशीवरस्यः असंवेनो स्वननित्यं श्री गोपीनाथ श्रीस्तुनः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रिये। ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர் எல்லாருக்கும் இனிமையான மாலை வணக்கம். இன்றைய பகவத்கீதை சத்சங்க வகுப்புல கலந்துட்டு இருக்கிற எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரம். பகவத்கீதை உண்மையுருவில் அத்தியாயம் 9 26ஆம் ஸ்லோகத்திலிருந்து 34ஆம் ஸ்லோகம் வரைக்கும். இந்த அத்தியாயத்துடைய தலைப்பு மிக ரகசியமான அறிவு. அறிவு, ரகசியமான அறிவு, மிகவும் ரகசியமான அறிவு. நாலேஜ், கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். 3 விஷயம் பகவத்கீதையில இந்த 3 விதமான அறிவை பற்றி கிருஷ்ணர் தருகிறார். முதல்ல ஆத்மாவை பற்றி அறிவு. 2ஆம் அத்தியாயம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். பகவத்கீதையுடைய 2ஆம் அத்தியாயம் ஆத்மாவை பற்றி அறிவு, தட் இஸ் நாலேஜ். அதுதான் அறிவுனாலே உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்குள்ள வேதத்தை அறிந்து கொள்வது. உடல் என்றால் என்ன, ஆத்மா என்றால் என்ன, இதை அறிந்து கொள்வதுதான் அறிவு. இதுதான் உண்மையான பகுத்தறிவு. உண்மையான பகுத்தறிவு என்னவென்றால் உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்குள்ள வேறுபாடை அறிந்து கொள்வது, அது நாலேஜ். அதை நீங்க எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே 2ஆம் அத்தியாயம் பகவத்கீதையுடைய 2ஆம் அத்தியாயத்துல படிச்சோம். சரி, நாலேஜ். அடுத்தது ரகசியமான அறிவு. அடுத்தது பரமாத்மா. சரி, இந்த உடல்ல ஆன்மா இருக்காரு, ஆமா ஆன்மா இருக்காரு. அவரை பற்றிய அறிவு 2ஆம் அத்தியாயத்துல கிடைச்சது, ஆமா 2ஆம் அத்தியாயத்துல கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் அவரை பற்றிய அந்த ஆன்மா கூடயே பகவான் பரமாத்மாவா இருக்காரு, அவரை பற்றிய அறிவு கிடைச்சது.
பரமாத்மா. சோ கிருஷ்ணர் வந்து இந்த உடல்ல பரமாத்மாவா இருக்காரு. ஆன்மா கூடயே கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவா இருக்காரு. அப்போ ஆன்மாவை பற்றி அறிவது அறிவு, பகவானை பற்றி அறிவது ரகசியமான அறிவு, பரமாத்மா பற்றி அறிந்து கொள்வது மிக உயர்ந்தது. அதுக்கப்புறம் மிக ரகசியமான அறிவு, அதுதான் தூய பக்தி தொண்டு, பியோர் டிவோஷன் சர்வீஸ், தூய பக்தி தொண்டு. இப்ப பகவத்கீதையுடைய இந்த அத்தியாயம் தூய பக்தி தொண்டை பத்தி சொல்லுது. இப்போ பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. இப்போ ஒரு ஒரு புஸ்தகம் எடுத்துக்கோமே. இப்ப இந்த பகவத்கீதை புத்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டா இதுல வந்து நடுவுல பக்கங்கள் இருக்கு. இதை அழகா பைண்டிங் பண்ணிருக்காங்க. முன்னாடி ஒரு அட்டை, பின்னாடி ஒரு அட்டை. இந்த ரெண்டு அட்டையும் என்ன பண்ணுதுன்னா உள்ள இருக்கிற பக்கங்களை பாதுகாக்கின்றது. இந்த உள்ள இருக்கிற பக்கங்களை வந்து இந்த முன்னாடி உள்ள அட்டையும் பின்னாடி உள்ள அட்டையும் பாதுகாக்கு. ஏன்னா அந்த உள்ள இருக்கிற பக்கங்கள் ரொம்ப முக்கியம். அதே போலதான் பகவத்கீதை நம்ம மூன்றாக வகுத்து கொண்டால், மூன்றாக பிரித்து கொண்டால் முதல் 6 அத்தியாயம், கடைசி 6 அத்தியாயம், நடுவில் இருக்கும் 6 அத்தியாயம். அப்ப இந்த நடுவில் இருக்கும் 6 அத்தியாயம் மிக முக்கியமானது. இப்ப இந்த புஸ்தகத்துல நடுவில் இருக்கிற பக்கம் மாதிரி இந்த நடுவில் இருக்கிற பக்கம் தானே ரொம்ப முக்கியம். அப்போ இந்த பக்கத்தை பாதுகாப்பதற்காக 2 அட்டை இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதே மாதிரிதான் பகவத்கீதை நடுவில் இருக்கும் 6 அத்தியாயம், 7ஆம் அத்தியாயம் முதல் 12ஆம் அத்தியாயம் வரை, பகவத்கீதையினுடைய 7ஆம் அத்தியாயம் முதல் 12ஆம் அத்தியாயம் வரை மிக மிக முக்கியமான அத்தியாயங்கள். அதுல இந்த 9ஆம் அத்தியாயம், அப்ப 7 முதல் 12 வரை பகவத்கீதையில் தூய பக்தி தொண்டை வந்து கிருஷ்ணரை வந்து வலுவாக ஸ்தாபனம் செய்கிறார். பியோர் டிவோஷன் சர்வீஸ் வந்து கிருஷ்ணா ஸ்ட்ராங்கா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாரு. அப்ப இந்த 9th சாப்டர் 9ஆம் அத்தியாயம் மோஸ்ட் கான்பிடென்சியல் நாலேஜ், மிகவும் ரகசியமான அறிவு. பகவான் யாரு, நாம யாரு, அவருக்கும் நமக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு, அந்த சம்பந்தத்தை நாம் எவ்வாறு நடைமுறையில் பயிற்சி செய்வது, அந்த சம்பந்தத்தை எவ்வாறு நாம் உணர்வது. அப்ப இந்த 9ஆம் அத்தியாயம் மிக அழகான ஒரு அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்திற்கு ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே பெரும்பாலும் முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். அதனால இது நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியமான பாடம் 9ஆம் அத்தியாயம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம படிக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் வந்து 26 முதல் 34 வரை. சரி, அப்ப 26ஆம் ஸ்லோகத்துல இருந்து 36ஆம் ஸ்லோகம் வரை பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நம்ம படிக்கலாம். 26ஆம் ஸ்லோகம். பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்தி பகிருதம் அஸ்னாமி பிரியதாத்மனஹ. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவர் எனக்கு ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ அல்லது ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதை நான் ஏற்கின்றேன். அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல கவனிக்க வேண்டிய வார்த்தை என்னன்னா 3 வார்த்தை நம்ம கவனிக்கணும். யோமே பக்தியா பிரச்சதி பக்தி உபகிருதம், பக்தியா பிரேச்சதி பக்தி உபகிருதம் பிரியதாத்மனஹா. பிரியதாத்மனா, பிரியா, இப்போ பிரீத்தி. நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து நிறைய பொண்ணுகளுக்கெல்லாம், பெண் குழந்தைகளுக்கு பேர் வைப்பாங்க. பிரீத்தி, பிரியா. பிரீத்தினா அன்பு, பிரியம்னா அன்புடன், பிரியமுடன். தமிழ்லயே பிரியமுடன் சொல்றோம், அன்புடன் சொல்றோம். அப்போ பிரீத்தி, பிரியா அப்படின்னா அன்பு. அப்ப யாரேனும் எனக்கு ஒரு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அன்புடன் பக்தியுடன் அளிக்கிறார்களே ஆனால் அவற்றை நான் ஏற்கின்றேன். அப்ப இங்க என்ன பிரதானமா இருக்கு, பக்திங்கிற வார்த்தை 2 முறை உபயோகிச்சிருக்க கிருஷ்ணா வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல. பக்தி என்ற வார்த்தை 2 முறை. பக்தி என்றாலே அன்புதான், இறைவனிடத்துல அன்பு செய்வது. பக்தி என்றாலே பகவான் இடத்துல அன்பு செய்வது. அப்போ யாரேனும் எனக்கு ஒரு இலையோ பூ காயோ பழமோ, வெறும் விருந்தெல்லாம் கேட்கவே இல்லை. கிருஷ்ணர் வந்து எனக்கு வந்து பூரி, அல்வா, ரசகுல்லா, சமோசா, பாசுமதி அரிசி போட்டு பிரியாணி இதெல்லாம் கொடுத்தாதான் நான் ஏத்துக்குவேன். இதெல்லாம் கொடுத்தாதான் நான் ஏத்துக்குவேன்னு சொல்லல. பாசுமதி அரிசி போட்டு பிரியாணி பண்ணுங்க, அப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து பூரி, அல்வா, சமோசா எல்லாம் கொண்டு கொடுங்க, அப்பதான் நான் ஏத்துக்குவேன் இல்ல. யாரேனும் எனக்கு அன்போடு ஒரு இலையோ, இந்த இலை கீரை, இன்னைக்கும் கீரை ஒரு கட்டு 5 ரூபா 10 ரூபாய் கிடைக்குது. சாதாரண ஒரு பாமர குடும்பம், ஒரு சாதாரண பாமர குலத்துல பிறந்த ஒரு சாதாரண குடும்பத்துல பிறந்தவர் கூட
அன்போடு கிருஷ்ணருக்கு ஒரு கட்டு கீரை, கீரைகள், அப்புறம் பூ. பூ ஒரு முழம் 10 ரூபா 15 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும், 5 ரூபா 10 ரூபாய்க்கு. பெங்களூர்ல எல்லாம் பூ வந்து ரொம்ப சீப்பா கிடைக்கும், ஒசூர்ல பெங்களூர்ல எல்லாம். அதுக்கப்புறம் பழம், ஒரு வாழைப்பழம், 2 வாழைப்பழம் 5 ரூபா 10 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். அப்புறம் தண்ணி, அது சும்மாவே கிடைக்குது. இன்னைக்கு ஆனா என்ன கலியுகத்துல தண்ணி காசு கொடுத்து வாங்குறோம். தண்ணி இப்போ சும்மா கிடைக்க வேண்டிய தண்ணியை காசு கொடுத்து வாங்க. சரி, எனிவே எதுவா இருந்தாலும் யாராவது எனக்கு ஒரு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதை நான் அன்புடன் ஏற்கிறேன். அப்ப இருக்கு அதுக்கு ஒரு அழகான உதாரணம் இருக்கு மகாபாரதத்துல. மகாபாரதத்துல என்ன உதாரணம்? பகவான் கிருஷ்ணர் அஸ்தினாபுரத்துக்கு வருகின்றார். துவாரகையிலிருந்து அஸ்தினாபுரத்துக்கு வர்றார். அப்போ துரியோதனன் பெரும் விருந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காரு. பெரும் விருந்து, அறுசுவை உணவு, இனிப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு, துவர்ப்பு, கார்ப்பு, கசப்பு, அறுசுவை உணவு, ராஜபோகம், சாதம், பருப்பு, கூட்டு, பொரியல், வடா, பாயசம், பெரும் விருந்து செஞ்சிருக்காரு. ஆனா கிருஷ்ணர் அங்க போய் சாப்பிடல. ஏன்னா அங்க பக்தி இல்ல, பக்தி இல்ல. துரியோதன இடத்துல பக்தி இல்ல, கிருஷ்ணர் அங்க போய் சாப்பிடல. மாறாக எங்க போய் சாப்பிட்டாரு? விதுர மகாத்மா. துரியோதனன் வந்து குருவம்சத்தை சேர்ந்த ராஜகுமாரன். ஆனா விதுரரோ தாசி புத்திரன். அதே குரு வம்சத்துல ஒரு தாசிக்கு மகனாக பிறந்தவர். இஸ் இட் நாட் பிரியதாத்? எஸ், கரெக்ட். பாருங்க, கரெக்டா போட்டிருக்காங்க சகுந்தலா மாதாஜி. அது அன்போட கொடுக்கல. ஏன்னா துரியோதனன் என்ன பண்ணாரு? கிருஷ்ணர் வந்த உடனே இது என்னுடைய அரண்மனை, துச்சாசன் பக்கத்துல இருக்கிறது ஏன் அரண்மனை, எல்லாமே என்னது என்னது என்னுடையதுன்னாங்க. ஆனா விதுரர் வந்து இது அடியனுடைய குடிசை, கிருஷ்ணா இது தங்களுடையது, அடியன் இந்த குடிசையில தங்கியிருக்க, இந்த குடிசை இது வந்து தங்களுடையது. சோ விதுரர்கிட்ட வந்து அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, பொய் அகங்காரம் கிடையாது. விதுரர்கிட்ட பொய் அகங்காரம் கிடையாது. இந்த பொய் அகங்காரம் தான் ஜட உலகத்துல கட்டுண்ட வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமான காரணம். நான், எனது, என்னுடையது. நான் அகங்காரம், என்னுடையது மமகாரம். இந்த அகங்காரம் மமகாரம் தான் கூடவே கூடாது. சோ அதனால துரியோதனனுக்கு பொய் அகங்காரம் இருந்ததுனால என்னாச்சு? கிருஷ்ணா அங்க போல. எங்க போனாரு? மாறாக விதுரர் வீட்டுக்கு போனாரு. விதுரர்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டா வந்தாரு, நான் உங்க வீட்டுக்கு விருந்து சாப்பிட வர போறேன்னு. சடனா திடீர்னு வந்துட்டாரு. விதுருடைய மனைவிக்கு கையும் போடல காலும் போடல. அந்த வாசுதேவ கிருஷ்ண பரமாத்மா என் வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு, நான் என்ன செய்யறது? உள்ள போய் தேடி பிடிச்சி 2 வாழைப்பழத்தை எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அத கூட பக்தர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க? அன்புனால, பிரியதாத்மனா, பக்தியோட என்ன பண்ணிட்டாங்க? கிருஷ்ணரை பார்த்த சந்தோஷத்துல தன்னை மறந்து உலக புறம் சார்ந்த எண்ணங்கள், வெளியே புற உணர்வு எதுவும் இல்லாம கிருஷ்ணரை பார்த்து கண்கள்ல கண்ணீர் மல்க அந்த பழத்தை உரிச்சிட்டு பழம் கொடுக்குற தோலை கொடுத்துட்டாரு. அதையும் கிருஷ்ணர் சாப்பிட்டாருன்னு சொல்றாரு. அப்போ பத்திரம் புஷ்பம் பழம் யோமி பக்தியா பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்தி உபகிருதம். அப்ப அங்க பக்தி தான் பிரதானம். அன்போடு கொடுக்குறோமா, அன்போடு செய்யறோமா, அன்போடு அந்த அன்பு தான் அங்க பிரதானமாக இருக்கிறது. இப்ப நாமளே ஒருத்தர் வீட்டுக்கு சாப்பிட கூப்பிட்டு, ஐயோ இவங்க எல்லாம் சாப்பிட வந்துட்டாங்களா, இவங்களுக்கெல்லாம் பரிமாறணுமா, இந்த இவ்வளவு எல்லாம் செய்யணுமா, நானா இருந்தா ஏதோ செஞ்சு சாப்பிட்டு போவனே அப்படின்னு வேண்டா விருப்பா பரிமாறினா அவங்க அடுத்த நம்ம வீட்டுக்கே வரமாட்டாங்க. ஓ இவங்க போனா ஒழுங்கா உபசரிக்க மாட்டாங்க, நம்ம போனா வந்து இவங்க அது பாரமா நினைக்கிறாங்க இல்லையா? விருந்தோம்பல், விருந்தாளிகளை வந்து முகம் சுளிக்காம வரவேற்று உபசரிக்கணும். அதிதி தேவோ பவ. அப்போ கிருஷ்ண பகவான் துரியோதன அவ்வளவு விருந்து ஏற்பாடு செஞ்சவங்க அன்பு இல்லாதனால கிருஷ்ணர் அங்க போல, மாறாக விதுரர் வீட்டுக்கு தான் வந்து. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ரிலேட்டடா 3ஆம் அத்தியாயத்துல ஒரு ஸ்லோகம் கிருஷ்ணர் சொல்றார். யக்ஞசிஷ்டா சினசந்தோ முஷ்யந்தே சர்வ கில்பிஷை உஜ்ஜதேதே தோம் பாபா ஏ பஷந்த் ஆத்ம காரணாத். யாகத்துல மீதமாகிற உணவை சாப்பிடுறவங்க எல்லா பாவத்திலிருந்து விடுபடுவாங்க. யாகத்தில் மீதமான உணவை சாப்பிடுபவங்க அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிடுறவங்க எல்லா பாவத்திலிருந்து விடுபடுவாங்க. அப்படி செய்யாதவங்க உண்ணும் ஓரொரு கவலமும் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். அது சக்கரை பொங்கலோ வெண்பொங்கலோ, அது வந்து சாம்பார் சாதமோ அல்லது இட்லியோ, அந்த ஒரு கவலம் ஓரொரு கையும் நாம் பாவத்தையே உண்கிறோம். அதனால கிருஷ்ணருக்கு அதை அர்ப்பணம் செய்து விட வேண்டும். நம்ம செய்யக்கூடிய உணவை
அன்போட. பிரபுஜி, பிரியதா இஸ் த வேர்ட், நாட் பிரியதா, ரைட்? பிரியதா மீனிங் பியூர். தூய மனதோட. யா, ஓகே. தூய மனதோட. அப்போ அன்பும் தூய மனதும். எஸ், டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ரோபா வந்து பிரியத ஆத்மனா. ஓகே. சோ தூய மனதோட. தூயமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுதுன்னு ஆண்டாள் நாச்சியார் பாடுறாங்க இல்லையா? மாயனை வண்டு மடமதுரை மைந்தனை, தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை, தாயை குழல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை, தூயமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்க போய விளையும் புகுதருவா நின்றனவும் தீயினால் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய். அப்ப தூய மனது. அப்ப பரிசுத்தமான மனதோடு சேர்ந்தா பகவான் ஏத்துக்கிறார். கலங்கப்பட்ட மனதை ஏத்துக்கொள்றது இல்ல. அதனால எந்த மனதோட செய்யறோம்? நம்ம செய்யக்கூடிய சேவை வாய்ஸ் பிரேக்கிங் வெரி ஆஃபன். சரி, ஓகே. நான் எனக்கு இப்ப டவர் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்தா நீங்க மெசேஜ் போடுங்க, நான் வேற ஏதாவது நெட்ல கனெக்ட் ஆகும். சரி, அப்போ பிரியதாத்மனா, தூய மனதோட பக்தியோட அன்போட யார் கொடுக்குறாங்களோ அதைத்தான் பகவான் ஏத்துக்குவார். அப்ப விதுரட்ட அந்த தூய மனது இருந்தது. அவர்கிட்ட பொய் அகங்காரம் கிடையாது. அவர் ரொம்ப எளிமையான ஒரு பணிவான பக்தர். அப்ப எளிமையும் பணிவும் தான் பகவானுக்கு அவருதே தவிர நாம வச்சுக்கிற செல்வமோ அல்லது வசதியோ உயர்ந்த குல பிறப்போ அல்ல பகவானுக்கு அவரு. அதனால இந்த 3ஆம் அத்தியாயத்துல சொன்ன ஸ்லோகம் வந்து, நீங்க யாகத்துல மீதமான உணவை சாப்பிடும் போது தூய்மை அடைவோம். யாகத்தில் மீதமான உணவு. பிரேக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் என்னுடைய வாய்ஸ் உங்களுக்கு பிரேக் ஆகுதா? தெளிவா கேட்கலையா? மாதாஜி கால் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, வருதுங்க பிரபு, கரெக்டா தான் வருது. யா, ஓகே, ஓகே, தேங்க்ஸ். யா, சரி. அப்போ என்ன பேசிட்டு இருந்தோம்? யாகத்தில் மீதமான உணவு. இப்ப கலியுகத்துக்கான யஜ்யம் என்னது? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் கலியுகத்துக்கான யஜ்யம். இந்த யஜ்யம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் வீட்டுல ஜபம் செஞ்சு இந்த யாகம் செய்யறதுனால மற்ற யுகங்கள்ல எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு யாகம் செஞ்சு இறைவனை திருப்தி செஞ்சாங்களோ, அஸ்வமேத யஜ்யம், ராஜசு யஜ்யம், ஆயிரக்கணக்கான கோதானம், ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பசுக்களை தியானம் செய்தால் கிடைக்கூடிய புண்ணியம், அஸ்வமேத யாகம் செய்தால் கிடைக்கும் பலன், ராஜசூய யஜ்யம் செய்தால் கிடைக்கும் பலன், இது எதுவுமே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே, ஒரு முறை உச்சரித்தால் அதற்கு ஈடு ஆகாது. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றதுக்கு இந்த எந்த யாகம் ஈடு இணையே ஆகாது. அப்ப கலியுகத்துல மிகச்சிறந்த யஜ்யம் சங்கீர்த்தனம். அப்போ நம்ம வீட்டுல ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லிட்டு வீட்டுல சமையல் செஞ்சு அதை பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்தால் அது யஜ்ய பிரசாதம். இப்போ நடக்கும் போது ஹரே கிருஷ்ணா, உட்காரும் போது ஹரே கிருஷ்ணா, போன் எடுத்தா ஹரே கிருஷ்ணா, இப்படி ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டே இருந்தா அவர் யாகம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. நிற்கும் போது, நடக்கும் போது, உட்காரும் போது. அப்போ ஹரே கிருஷ்ணா மகமந்திரம் உச்சரிக்கிறது யஜ்யம் செய்யறது. யஜ்ய சிஷ்டாசன சந்தோ முசந்தே சர்வ கில்பிஷை, எல்லா பாவத்திலிருந்து விடுபடுவாங்க. அப்படி செய்யாதவங்க ஓரொரு கவலும் பாவத்தையும் உண்கிறார். அப்ப நம்ம என்ன உணவு தயார் செய்தாலும் அதை வந்து கிருஷ்ணருக்கு நிவேதனம் செய்து விட்டு அதை நாம பிரசாதமா ஏற்றுக்கொள்ளும். அது அன்போட தயாரிக்கணும், அன்போட பக்தியோட தயாரிக்கணும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துடைய நோக்கம். அப்போ வெறுமனே நம்ம வந்து யாகம் செஞ்சு நிவேதனம் செஞ்சா அதை பகவான் ஏத்துக்குவார், அதை புனிதப்படுத்தி தருவார். அதே அன்போட பக்தியோட செய்யும் போது கிருஷ்ணர் அதை மகா பிரசாதமாக அவருடைய கருணையாக, கிருஷ்ணருடைய கருணை, கிருஷ்ணாவுடைய கருணைக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது. மகா பிரசாதம். நீங்க ஜெகநாதபுரி போனீங்கன்னா ஜெகநாதபுரி பக்கத்துல ஆஹ் பிரம்மகிரின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. பிரம்மகிரி, அங்க வந்து ஒரு அழகான கோயில் ஆழ்வார்நாத் கோயில். அது வந்து பூரி ஜெகநாதர் அவருக்கு வந்து ஒரு காய்ச்சல் வந்த மாதிரி ஒரு நாடகம் போடுவார் ஜெகநாதர். ரத யாத்திரைக்கு முன்பாக ஜெகநாதர் ரத யாத்திரை ரொம்ப கிராண்டா விமர்சையா நடக்கும். அந்த ரத யாத்திரைக்கு முன்பாக ஸ்நான யாத்திரை நடக்கும். ஜெகநாதருக்கு திருமஞ்சனம் அபிஷேகம் வருஷத்துல ஒரு முறைதான் ஜெகநாதருக்கு திருமஞ்சனம். அவர் மூலவர் வந்து தாரு பிரம்மம், மரத்தால் செய்யப்பட்டது. கலியுகத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் ஜெகநாதராக தாரு பிரம்மமாக ஜெகநாத் பூரியில இருக்காரு. நாம பிரம்மமாக ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்தத்துல இருக்காரு. சப்த பிரம்மமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்காரு.
3 இடத்துல நித்தியமா வாசம் பண்றார். பூரி ஜெகநாதர்ல தாரு பிரம்மமாகவும், நாம ரூபத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமாகவும், சப்த பிரம்மமாக ஸ்ரீமத் பாகவதமாகவும் பகவான் இருக்கின்றார். அப்ப அந்த ஜெகநாதருக்கு ஸ்நான யாத்திரை, திருமஞ்சனம், அபிஷேகம் முடிஞ்சோன்னு அவருக்கு ஜுரம் வந்துடும், காய்ச்சல் வந்த மாதிரி ஒரு டிராமா பண்ணி தனக்கு பிரியமான அந்த சபரா இனத்து சபரா இன மலைவாசிகள், காட்டுவாசிங்க, அவங்க வந்து பழங்குடியினர், அவங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிறார் ஜெகநாதர் சேவைக்காக. அப்போ அந்த நேரத்துல யாருமே கோயிலுக்குள்ள அனுமதி இல்லை. பிராமணர்களோ, பண்டிதர்களோ, மன்னன்மார்களோ யாருமே கோயில் அனுமதி இல்லை. அப்போ சைதன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணார்? 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி चैतन्य महाप्रभु साक्षात स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन होय सचिसूदा होइले से बलराम कोइले निताय वृंदावनத்து கிருஷ்ணர் மேற்கு வங்காளத்துல சைதன்ய மகாபிரபுவாக சச்சி மாதாவுடைய குழந்தையாக தோன்றினார். அப்புறம் பலராமர் நித்யானந்தரா தோன்றினார். அவங்க 2 பேரும் சைதன்ய மகாபிரபு சன்னியாசி எடுத்துக்கிட்டு ஜெகநாத புரியில இருந்தார். அப்போ ஜெகநாதருடைய தரிசனம் காண முடியாம சைதன்ய மகாபிரபு இந்த பிரம்மகிரியில ஆழ்வார்நாத் கோயில்ல போயிருப்பார். அங்க ஒரு அழகான ஒரு லீலை நடந்தது. என்னன்னா, இன்னைக்கு நீங்க போனீங்கன்னா அந்த ஆழ்வார்நாதர் கோயில் 4 கரங்கள், வனமாலி கதி சாங்கி சங்கி சக்ரி சனந்தகி ஸ்ரீமான் நாராயணோ விஷ்ணு வாசுதேவோ பிரகக்ஷதே, 4 கரம், சங்கம், சக்கரம், கதை, தாமரையோட, தாமரை இதழ் போல காது வரை நீண்ட கண்கள், மழைக்காலத்து மேகத்தை ஒத்த நிறம், மஞ்சள் நிற பீதாம்பர ஆடை, என்றும் பாடாத வைஜெயந்தி மாலை, மார்புல ஸ்ரீவசகுரி, கழுத்துல கௌஸ்துவமணி, அழகான ஒரு மயிர்பிழி தலையில ஆழ்வார்நாதர். அந்த கோயில்ல தென்னிந்தியால இருந்து போன வைஷ்ணவர்கள் தான் சேவை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுல ஒரு வைஷ்ணவர் வந்து எங்கேயோ ஒரு யாத்திரை போறார். அப்போ தன் மகன், ஒரு சின்ன குழந்தை 5-6 வயசு தான், மது, அந்த மதுவை கூப்பிட்டு, கண்ணா இந்த மாதிரி அப்பா வெளியில போயிட்டு வரேன், அம்மா வந்து பகவானுக்கு போகா பண்ணி தருவாங்க, உணவு தயார் பண்ணி தருவாங்க, அதை நிவேதனம் செய்திரு. அந்த குழந்தைக்கு மந்திரமும் தெரியாது, குழந்தை அவ்வளவு. அப்பா அப்பா நான் எப்படி நிவேதனம் பண்றது? நீ அப்பா பண்பை பார்த்திருக்க இல்லையா? பகவான் முன்னாடி வச்சு மணி அடிச்சு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வா சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டாரு. இந்த பையன் சின்ன குழந்தை, இவர் ஒரு பிளேட்ல அம்மா என்ன பண்ணாங்க, சமைச்சு சாதம், பருப்பு, கூட்டு, பொரியல், பாயசம் எல்லாம் சமைச்சு கொடுத்து இந்த குழந்தைகிட்ட போய், டேய் கண்ணா மது, போய் பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணுடா அப்படின்னு அந்த குழந்தை போனாங்க. பகவான் முன்னாடி வச்சுட்டு, பகவானே இந்த பிரசாதத்தை சாப்பிடுங்க. அந்த குழந்தை என்ன நினைச்சிட்டாங்க, பகவான் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு வெறும் தட்டு தான் தருவாரு. அவருக்கு தெரியல குழந்தைக்கு கிருஷ்ணா வந்து கண்களாலேயே சாப்பிடுவார். நம்மளால கண்களால பார்க்கதான் முடியும், காதால கேட்கதான் முடியும், வாயால பேச முடியும். பகவானுடைய ஒரு அங்கமும் இன்னொரு அங்கத்தோட வேலையை செய்யும். அங்கானி யஸ்ய சகல இந்திரிய விருத்தி மந்தி பஷ்யந்தி பாந்தி கலையந்தி சிரம் ஜகந்தி ஆனந்த சின்மய சதுஜ்வல விக்கிரகஸ்ய கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. பகவானுடைய ஒரு அங்கமும் இனி ஒரு அங்கத்தோட வேலை செய்யும். இறைவனால கண்ணால சாப்பிட முடியும், காதால பார்க்க முடியும். ஆனா அந்த குழந்தைக்கு தெரியல பாவம். அந்த குழந்தை நினைச்சிட்டு பகவான் நம்மள மாதிரி சாப்பிட்டு பிளேட்டை காலி பண்ணிடுவாரு. பகவான் சாப்பிட்டுட்டு காலி பிளேட் தான் தருவாரு. இந்த குழந்தை பிரார்த்தனை பண்ணாரு, கிருஷ்ணா என் அப்பா மாதிரி எனக்கு வேத மந்திரம் எல்லாம் தெரியாது, நீ இந்த பிரசாதத்தை சாப்பிடு, நான் போய் விளையாடிட்டு வரேன். அப்புறம் பார்த்தா பிரசாதம் அப்படியே இருக்கு. இந்த குழந்தை வந்து பார்த்தா பிரசாதம் அப்படியே இருக்கு. இந்த குழந்தைக்கு பயம் வந்துருது. ஓ, நான் நிவேதனம் பண்ணது கிருஷ்ணா ஏத்துக்கல, சாப்பிடாம வச்சிருக்காரு, அப்ப நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அழ ஆரம்பிச்சிட்டாரு. கிருஷ்ணா முன்னாடி அந்த குழந்தை அழ ஆரம்பிச்சிட்டாரு. கிருஷ்ணா நீ ஏன் இப்படி பண்ற? எங்க அப்பா நிவேதனம் பண்ணதான் சாப்பிடுவியா, நான் நிவேதனம் பண்ணா சாப்பிட மாட்டேன்னு அழுது அழுது கண்ணெல்லாம் வீங்கி கண்ணெல்லாம் செவந்து போய் மயக்கி விழுந்துட்டேன். கிருஷ்ணா பார்த்தாரு, இந்த குழந்தைக்கு என் மேல இவ்வளவு அன்பு, நான் அந்த குழந்தைக்கு ஒண்ணும் தெரியல, நான் ஆல்ரெடி சாப்பிட்டுட்டேன், இது புரியல அந்த குழந்தைக்கு. அதனால கிருஷ்ணா எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு காலி பிளேட் ஆகிட்டேன். கிருஷ்ணா வந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டாரு. இந்த வெளியில போன அப்பா திரும்ப பசியோட வர்றாரு. ஏன்னா ஒரு காலத்துல பிராமணர்கள்லாம் வெளியில போனா சாப்பிட மாட்டாங்க, வீட்டுல வந்து பிரசாதம் தான் சாப்பிடுவாங்க, பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்த உணவு மட்டும் தான் சாப்பிடுவாங்க பக்தர்கள். அப்ப இவர் வந்து பசியோட வந்தாரு. மனைவிட்ட கேட்கிறாரு, இங்க பிரசாதம் எடுத்துன்னு வா. பிரசாதமா? வெறும் தட்டு தான் வந்தது, பிரசாதம் எல்லாம் ஒன்றும் வரல. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம வீட்டுல கிருஷ்ணருக்கு நிவேதனம் பண்ணிட்டு அதுல வெறும் தட்டுதாரு தான் நம்ம அடுத்த நிவேதனம் பண்ணுவோம். அங்க பார்த்தா அந்த குழந்தை போய் பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்ய பகவான் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டாரு. இவருக்கு ஒரே சந்தேகம் அந்த பிராமணருக்கு. அவர் குழந்தை கூப்பிட்டா, டே மது இங்க வாடா, எங்கடா பிரசாதம்? குழந்தை சொன்னா, அப்பா கிருஷ்ணா சாப்பிட்டா இருப்பாரு. கிருஷ்ணா சாப்பிட்டாரா? டேய் போய் சொல்லாத, நீ தான் உள்ள போய் சாப்பிட்ட. இல்லப்பா கிருஷ்ணா தான் சாப்பிட்டாரு. இல்ல உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்கா கொடுத்தியா? இல்லவே இல்ல.
நாய்க்குட்டிக்கு எதுக்காக போட்டியா? நோ நோ நோ, இல்லவே இல்ல. ஓஹோ அப்படியா, பொய் சொல்லாதடா. இல்லப்பா, நான் பொய் சொல்லவே இல்லை, கிருஷ்ணர் தான் சாப்பிட்டாரு. ஓ அப்படியா. திரும்ப தன் மனைவிட்ட சொன்னாரு, ஏய் நீ திரும்ப சமைச்சு அவன்கிட்ட கொடு, எந்த கிருஷ்ணர் சாப்பிடுறா நான் பாக்குறேன். குழந்தை இந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க, திரும்பியும் சாதம் பருப்பெல்லாம் வச்சு ஒரு பாயாசம் வச்சாங்க. பாயாசம் நல்ல சுட சுட இருக்கு, அப்பதான் செஞ்சு. உடனே குழந்தைய கூப்பிட்டு, கண்ணா இங்க வாடா மது, போய் நிவேதனம் பண்றா. குழந்தை அந்த நிவேதன தட்டு எடுத்துன்னு வந்து, ஆஃபரிங் பிளேட் எடுத்துன்னு வந்து பகவான் முன்னாடி வச்சுது. பகவான் முன்னாடி வச்சுட்டு, கிருஷ்ணா இதை சாப்பிடு. இவங்க அப்பா என்ன பண்றாரு, கர்ப்ப கிரகத்துக்கு வெளியில தூணுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சு பார்த்துட்டு இருக்காரு, இங்க என்ன நடக்குதுன்னு. இந்த பையன் அழறான், கிருஷ்ணா சாப்பிடு நீ. கிருஷ்ணா சொல்றாரு, ஏய் நான் இப்பதான் சாப்பிட்டேன், எனக்கு இப்பதான் நீ பிரசாதம் கொடுத்த, நான் சாப்பிட்டேன். அந்த குழந்தை சொல்ற, இல்ல பரவாயில்ல நீ இதையும் சாப்பிடு. சரி எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு வயிறு ஃபுல்லா இருக்கு, நான் அந்த பாயசம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். கிருஷ்ணா என்ன பண்ணாரு, அந்த குழந்தை முன்னாடி அவங்க முன்னாடி இந்த பாயசத்தை எடுத்து சாப்பிடுறேன். பாயசத்தை எடுத்து வாயில வைக்க போகும்போது அந்த தூணுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருந்த பிராமணர் ஓடி வந்துட்டார், வந்து கையை பிடிச்சிட்டாரு. ஏய் நீ ஒரு விக்கிரகம், நீ சாப்பிட்டா எங்களுக்கு யார் போஜனம் தருவா, எங்களுக்கு யார் சாப்பாடு தருவா. அப்படி ஓடி வந்து கையை பிடிக்கவும் அந்த சுட சுட இருந்த பாயசம் வந்து விக்கிரகத்துக்கு மேல தெளிச்சு. நீங்க இன்னைக்கு போனீங்கன்னா அந்த கோயில்ல அந்த விக்கிரகத்துடைய கரங்கள்ல முகத்துல எல்லாம் அந்த பாயசம் தெளிச்ச வடு இடிக்குது. இது நான் சும்மா கற்பனையோ கதையெல்லாம் சொல்லல, உண்மையாலுமே நீங்க அந்த கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா, இங்க யாராவது போயிருந்தீங்கன்னா கை தூக்குங்க. ஜெகநாத் பூரி பக்கத்துல இருக்கிற ஆழ்வார்நாதர் கோயில், ரொம்ப அழகான ஒரு கோயில். அப்போ இந்த பாயசம் எல்லாம் தெளிச்சு விக்கிரகத்துக்கு மேல தழும்பாயிடுச்சு. அப்போ பகவான் சொன்னாரு, ஓ பிராமணரே, நீங்க எனக்கு தினமும் நிவேதனம் பண்ணீங்க, நான் அதை பிரசாதமா ஏத்துக்கவே இல்லை, ஏன்னா உங்களுக்கு என் மேல நம்பிக்கை இல்லை. ஆனா அதே சமயம் ஒரு குழந்தை நம்பிக்கையோடு அன்போடு எனக்கு கொடுத்தாரு, அதனால நான் ஏத்துக்கிட்டேன். அதனால யார் அன்போடு நம்பிக்கையோடு கிருஷ்ணர் கொடுக்குறாங்களோ அதைத்தான் பகவான் ஏத்துக்குவார். அன்பு இல்லாம நீங்க எவ்வளவு பெரிய விருந்து கொடுத்தாலும் துரியோதனது கதை தான். சரி, அடுத்த ஸ்லோகம் என்னது? யத்கரோசி யஜஸ்நாசி யஜ்ஜுகோசி ததாசி யத் யத் தபஸ்யசி கௌந்தேயா தத்குரு ஸ்மதர்ப்பணம். எஸ், யத்கரோசி யஜஸ்நாசி யஜ்ஜுகோசி ததாசி யத் யத் தபஸ்யசி கௌந்தேயா தத்குரு ஸ்மதர்ப்பணம். ஓ குந்தியின் மகனே அர்ஜுனா, நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் எந்த தவங்களெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதை அனைத்தும் எனக்கு அர்ப்பணம் செய்வாயாக. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், எல்லாம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். ஏன்னா பகவானுடைய கருணை இல்லாம நமக்கு எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே ஒரு கருணை. அதனால அவருக்கு அன்பு செலுத்தக்கூடிய வகையில, அவருக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய வகையில நாம் அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பதால் என்ன பயன்? அடுத்த கேள்வி வந்துடலாம். சரிங்க, எதுக்குங்க கிருஷ்ணருக்காக எல்லாம் பண்ணணும்? என்ன அவர்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லையா? அவருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லையா? அவர் உலகத்துல ஒண்ணுமே இல்லையா? நம்ம கொடுத்துதான் எல்லாம் வேணுமா அவருக்கு? அவசியம் இல்லை. கிருஷ்ணருடைய உலகம் ஆன்மீக லோகம், அவர் உடலும் ஆன்மீகமானது. அந்த ஆன்மீக லோகம் விலை மதிக்க முடியாத கற்களால் கட்டப்பட்டது. சிந்தாமணி பிரகர சத்மசு கல்ப விருக்ஷா லக்ஷாவிரதேஷ சுரபீர் அபிபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சகசர சத சம்பிரம சேவியமானம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. பகவானுடைய ஆன்மீக லோகம் வந்து சிந்தாமணி கல். அந்த கல் இங்கெல்லாம் கிடைக்காது. நம்ம ஊர்ல கருங்கல் செங்கல் தான் கிடைக்கும், சிமெண்ட் கல் ஹாலோ பிளாக் தான் கிடைக்கும். ஆனா கிருஷ்ணாவுடைய உலகத்துல சிந்தாமணி கல், அந்த கல் வந்து ஃபுல்லா கோல்டு. அது கிருஷ்ணாவுடைய வைகுந்த லோகம் பார்டர் ஃபுல்லா பிரகரம் முழுவதும் சிந்தாமணி கல். ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமி அங்க பகவானுக்கு சேவை பண்றாங்க. கேட்கதெல்லாம் கொடுக்கும் கல்ப விருட்ச மரம் இருக்கு, வேற என்ன குறை? லட்சக்கணக்கான பசு பகவானுக்கு பால் கொடுக்குறாங்க, சுரபி பசு சேவை பண்றாங்க. ஆனா நம்ம ஒண்ணும் கொடுத்து கிருஷ்ணர் ஒன்னும் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டாம். மாறாக நம்முடைய கர்ம வினை, நாம் செய்யும் கர்ம பந்தம், நம் கர்ம வினையிலிருந்து நம் கர்ம பந்தத்திலிருந்து நம்ம விடுவிக்கிறதுக்காக அது கிருஷ்ணார்ப்பணமாக செய்து விடுவேன். சரி, பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு? யாராவது இந்த உலகத்துல எதையாவது செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க, வேலை செய்யாம இருக்காங்களா, வியாபாரம் செய்யாம இருக்காங்களா? அதுல ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம், கிருஷ்ணர் ஒரு பார்ட்னரா வச்சு. என்னது? இது ஒரே வித்தியாசம் தான். அதாவது ஆன்மீகவாதிக்கும் பௌதிகவாதிக்கும் இடையில ஒரே ஒரு வித்தியாசம், உணர்வு மட்டும்தான், கான்சியஸ்னஸ் மட்டும்தான். பௌதிகவாதினா என்னது? தன் புலன் திருப்திக்காக செயல் பண்றவன். என் புலன்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும், நான் நிறைய சம்பாதிக்கணும், கார் வாங்கணும், பங்களா வாங்கணும், வீடு கட்டணும், குழந்தைகள் குடும்பம் எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா அங்க என்ன நடுவுல இருக்கு? புலன்பம். என்னுடைய புலன்களை நான் திருப்தி செய்ய வேண்டும், நான் எனது என்னுடைய நிர்பையாக இருக்கார்.
சரி, ஒரு குடும்பஸ்தரான கிருஷ்ண பக்தரும் அதே தான் பண்றாரு. சாப்பிடுறாரு, தூங்குறாரு, வேலைக்கு போறாரு, சம்பாதிக்கிறாரு, வியாபாரம் பண்றாரு. ஆனா அவரு கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்கிறார், கிருஷ்ணரை சேர்த்துக் கொள்கிறார். அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு? சம்பளம் வாங்கிட்டு வந்த உடனே அந்த பணத்தை கிருஷ்ணர் படத்துக்கு முன்னாடி வச்சு, பகவானே இந்த உத்தியோகம் நீங்க கொடுத்தது, அந்த உத்தியோகத்துக்கான புத்தியும் நீங்க கொடுத்தது, அதுக்கான சக்தியும் நீங்க கொடுத்தது அப்படின்னு இறைவன் முன்பு அதை காணிக்கையாக அர்ப்பணித்து விட்டு அதை எடுத்து பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்றார். இதெல்லாம் சின்ன வயசுல நம்ம பண்ணிட்டு இருந்ததுதான். ஆனா நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. ஏதாவது பண்டிகையில ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வந்தா அதை பூஜை அறையில வச்சு பிரார்த்தனை செய்யறது, அப்புறம் சம்பளம் வாங்கிட்டு வந்து பூஜை அறையில வச்சு அதை பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்ய, எல்லாமே இது ஒரு ஒரு காலத்துல நம்ம பண்டி கொண்டு இருந்ததுதான். எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருந்ததுதான். அதனால இது ஒண்ணு புதுசான சிஸ்டம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. கிருஷ்ண பக்திங்கிறது புதுசா அறிமுகமானது இல்ல. நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை கிருஷ்ண பக்தி அல்லது கிருஷ்ண உணர்வுன்னா நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பின்பற்றி கொண்டிருந்த நம்ம கலாச்சாரம். நம் கலாச்சாரம் இது. நம் பாரத கலாச்சாரம், வைஷ்ணவ கலாச்சாரம். இந்த கலாச்சாரத்தை நம்ம மெல்ல மெல்ல விலகிட்டோம், அவ்வளவுதான். அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? உனக்கு கர்ம வினை வரக்கூடாதா? நீ மீண்டும் பிறவி எடுக்க கூடாது என்று விரும்பப்படுகிறாயா? நீ என்னிடம் வர வேண்டுமா? நீ எதையாவது செய்யவே இல்லையா? அதை எனக்காக செய். அர்ஜுன்கிட்ட சொன்னாரு, இந்த யுத்தத்தை எனக்காக பண்ணு. சரி, அப்புறம் நீ எதையாவது சாப்பிடத்தான் போற, எனக்கு நிவேதனம் பண்ணிரு. சாதம், பருப்பு, கூட்டு. நீ ஒரு தயிர் சாதம் சாப்பிடுறியா? அதை எனக்கு நிவேதனம் பண்ணிரு. ஒரு பருப்பு சாதம் சாப்பிடுறியா? எனக்கு நிவேதனம் பண்ணிரு. இல்ல நீ பூரி ரசகுல்லா சாப்பிடுறியா? நிவேதனம் பண்ணு. எதை பண்ணாலும். எங்க வீட்டுல கூட வேடிக்கையா ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. நான் சிறு வயதுல ஆஹ் இஸ்கான்ல அறிமுகமான பொழுது, ஆஹ் நான் வீட்டுல எங்க அம்மாட்ட வந்து, இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து பிரசாதம் வச்சு கொடு, நான் பகவானுக்கு கொடுத்துட்டு சாப்பிடணும். எங்க அம்மா கிச்சன்ல தோசை சுட்டுட்டு இருந்தாங்க. அவங்க சமையல இருந்து தோசை சுட்டுட்டு இருந்தாங்க. நானும் தோசை வருவேன் பார்த்து தோசை வரல. நான் போனேன், எங்க பிரசாதம் பகவானுக்கு கொடுக்கணும். பகவானுக்கு அங்க கல்கண்டு வச்சிருக்கேன்டா, அதை எடுத்து கொடு. கல்கண்டு பாலும் அங்க பகவான் நிவேதனம் பண்ணு. நீ சீக்கிரமா தோசை சாப்பிடுங்க. நான் சொன்னேன், எனக்கு என்ன பகவானுக்கு கல்கண்டு, எனக்கு தோசையா இருக்கு. அப்ப நாம் என்ன உட்கொள்றோமோ அதை பகவானுக்கு கொடுக்கும். எங்க அம்மாக்கு ஆச்சரியம், அது எப்படி கிருஷ்ணர் தோசை சாப்பிடுவார்? என்ன கிருஷ்ணர் சாப்பிடுவார்? கிருஷ்ணர் தோசை சாப்பிடுவாரு, இடியாப்பம் சாப்பிடுவாரு, பூரி சாப்பிடுவாரு, எல்லாம் சாப்பிடுவாரு. எல்லாரும் சாப்பிடுவாரு. அவர் அனுபவிப்பாளர், அவர் தான் அனுபவிப்பாளர். கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர், புருஷோத்தமம். நாம் அனுபவிக்கப்பட வேண்டியது. என்னெல்லாமோ சொல்ற புதுசு புதுசா அப்படின்னு எங்க அம்மா வந்து கடைசியில தோசை விட்டு கொடுத்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும். சோ அந்த மாதிரி மக்களுக்கு தெரியல. பெரும்பாலான மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, நம்ம விதவிதமா சாப்பிடணும். பகவானுக்கு ஒரு சின்ன டம்ளர்ல துளசி தீர்த்தம், இன்னொரு சின்ன டம்ளர்ல பால், ஒரு சின்ன தட்டுல கற்கண்டு, அவ்வளவுதான். அவர் திருப்தி அடைஞ்சுக்குவாரு அப்படின்னு நாம் நாம் வந்து நம்முடைய நமக்கு தேவையானது நாம் ஏற்றுக்கொண்டு பகவானுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளா ஏதாவது ஒரு பழமோ கொடுத்துறோம். இதான் கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாரு, எனக்கு பூவோ பழமோ எனக்கு வந்து யாராவது பூவோ பழமோ கொடுத்தா போகுது, அப்படி அர்த்தம் அல்ல. நாம் என்னெல்லாம் உண்கின்றோமோ, அதாவது பக்திக்கு ஏற்புடைய உணவுகள், தானியங்கள், காய்கறிகள், பால், பழம், அதை பகவான் நிவேதனம் செய்துவிட்டு அதை பிரசாதமாக, பிரசாதே சர்வ துக்கானா, அந்த கிருஷ்ண பிரசாதத்துக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது. அப்ப நம்ம என்ன சாப்பிடுறோம்னோ அது கிருஷ்ணருக்கு ஆபரணம். ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு தட்டுல வச்சு துளசி இலையை போட்டு, கிருஷ்ணா இந்த போகாவை ஏத்துக்கங்க அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நாம ஜபிச்சுட்டு அது பிரசாதமாக கிருஷ்ணர் அதை அனுபவிக்கிறாரு. அது பிரசாதமா நமக்கு தர. எத்கரோசி எஜஸ்னாஸ், நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் உண்கின்றாய், நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ. ஒரு அழகான காரு, லேப்டாப்பு, கம்ப்யூட்டரு, மொபைல் போனு, ஸ்மார்ட் போனு, இதெல்லாம் இன்னைக்கு படைக்கிறாங்க, கிரியேட் பண்றாங்க. நம்ம என்ன பண்றோம்? அது கிருஷ்ணருக்காக பயன்படுத்தும். மொபைல் போன்ல வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம், அப்புறம் வந்து சாஸ்திரம் படிக்கலாம், கிருஷ்ணருக்காக சேவை பண்ணலாம். ஸோ எப்படி நம்ம இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுவோம்? ஒரு அழகான வீடு கட்டலாம், அந்த வீட்டுல கிருஷ்ணருக்கு ஒரு அழகான பூஜை மண்டபம், வீட்டுல நடுவுல கிருஷ்ணருக்கு அழகான ஒரு பூஜை மண்டபம். அப்ப படைக்கிறத கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணும், கிருஷ்ணருக்காக படைக்கும். நீ எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ, இங்க யாராவது ஏதாவது யாருக்காவது தானம் பண்றாங்க, அது சர்வம் கிருஷ்ண அர்ப்பணம். இந்தாங்க எங்க வீட்டுல பிரசாதம் பண்ணோம், இதை சாப்பிடுங்க, கிருஷ்ண பிரசாதம். இந்த பகவத்கீதை படிங்க, இந்த பிரபுபாவுடைய புஸ்தகம் வாசிங்க, கோயில்ல வந்து சேவை பண்ணுங்க, கோயிலுக்கு ஏதாவது காணிக்கை செலுத்துங்க. இந்த மாதிரி நாம் என்னெல்லாம் செய்யறோமோ, கொடுக்கிறோமோ, தானம், அதுவும் கிருஷ்ணருக்காக செய்யும், கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யும். அப்ப இங்க கிருஷ்ண உணர்வு தான் சென்டர். அடுத்தது, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, சிலர் விரதம் இருப்பாங்க, சிலர்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடும் தவம் செய்வாங்க, ஏகாதசின்னு ஒண்ணு சாப்பிட மாட்டாங்க. அது கிருஷ்ணருக்காக இந்த விரதம், தவ வாழ்க்கை. நான் வந்து பெண்களோடு சங்கம் கொள்ள மாட்டேன்,
நான் ஆண்களோடு சங்கம் கொள்ள மாட்டேன், நான் சாஸ்திரத்தை பின்பற்றுவேன், நான் சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்ட வாழ்க்கை மட்டும் ஈடுபடுவேன். இந்த மாதிரி தவம். அந்த தவங்கள்லாம் கிருஷ்ணருக்காக செய்யும். அப்போ நமக்கு அதுல வினை, கர்ம வினை கிடையாது. எதெல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணருக்காக செய்யறோமோ, கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணம் பண்றோமோ, அதுல கர்ம வினை அல்ல. மற்றபடி எந்த செயல் செய்தாலும் அது புண்ணிய செயலாக இருந்தாலும் நம்மை கட்டுப்படுத்தும். இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்க யார் இருக்காங்க, எனக்கு ஸ்ரீவத்சன்கிற ஒரு பேர் இதுல தெரியுது. ஸ்ரீவத்சன். ஸ்ரீவத்சன் என்ன பண்ணாரு, ஒருத்தர் அவர்கிட்ட தானம் கேட்டாரு. ஐயா ஏதாவது தானம் கொடுங்க ஐயா. உடனே அவர் ஒரு 100 ரூபாய் எடுத்து கொடுத்தாரு. சரி, நல்ல விஷயம், ரொம்ப புண்ணியம்தான். ஆனா அந்த தானம் வாங்கிட்டு போனவர் என்ன பண்ணாரு தெரியாது நமக்கு. அதனால நாம் தானம் கொடுக்கும்போது பகவானே பிரசாதம். ஐயா நான் காசு தரேன், என்ன எனக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்கு, உங்களுக்கும் அந்த அனுபவம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தெருவுல பிச்சைக்காரங்க தானம் கேட்பாங்க. சாப்பிட கொடுக்குறேன்னா வாங்க மாட்டேன், காசு கொடுங்க, எனக்கு எதாவது சாப்பிட வாங்கி தரேன், பழம் எதாவது வாங்கி தரேன், ஜூஸ் வாங்கி தரேன்னா சாப்பிடும். இல்ல இல்ல காசு கொடு. ஏன்னா அங்க போய் மதுபானம் சாப்பிடும், இல்ல புகையில போடுவோம். அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதனால நாம் கொடுக்கக்கூடிய தானம் கிருஷ்ண அவங்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வை தூண்டும். பிரசாதம். ஓகே, எங்க கோயில்ல பிரசாதம் இருக்கு, எங்க வாங்க நம்ம பிரசாதம் தரேன் சாப்பிடுங்க, எங்க வீட்டுல பிரசாதம் பண்ணிருக்கோம் சாப்பிடுங்க. அதுக்கப்புறம் தானத்திலேயே சிறந்தது வித்யா தானம். அவங்களுக்கு பகவத்கீதை புத்தகத்தை தானமா கொடுக்கும். பிரசாதம் கொடுத்து புத்தகத்தையும் தானமா கொடுக்கும். அப்ப அது கிருஷ்ண உணர்வுல கொடுக்கக்கூடிய தானம் வெறும் உடலை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக மட்டுமல்லாமல் ஆத்மாவை திருப்தி செய்யும். உணவில்லாத நல்ல விஷயம் தான். உணவில்லாத உணவு கொடுக்கறது நல்ல விஷயம், அன்னதானம் பண்றது நல்ல விஷயம், இடமில்லாதது இட தானம் பண்றது, வீடு கட்டி கொடுக்கறது நல்ல விஷயம், மருத்துவ செலவு செய்யறது எல்லாம் நல்ல விஷயம் தான். ஆனா அந்த புண்ணிய கர்மாவை அனுபவிப்பதற்காக நான் மீண்டும் பெற வேண்டும். ஆனா அதே சமயம் நான் அன்னதானம் செஞ்சேன், ஆனா கிருஷ்ணனுடைய பிரசாதத்தை செய்தேன். நான் அன்னதானம் நான் செய்யல, பகவானுடைய பிரசாதத்தை விநியோகம் பண்ணேன், ரோபாடி புத்தகத்தை விநியோகம் செஞ்சேன், கிருஷ்ணரை பத்தி 2 வார்த்தை சொல்லி கொடுத்தேன். இது மிக உயர்ந்த தானம். அதனால நாம் செய்யக்கூடிய தானம் கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்து கிருஷ்ண உணர்வுல அவருக்கு நம் கிருஷ்ண உணர்வை கொடுக்கணும். அதுதான் பரோ தர்மம். சர்வ பும்சா பரோ தர்மோ ஏதோ பக்தி ரதோக்ஷஜே அகைதுகி அப்பிரதிகதா ஆத்மா சுப்ரஷீதரி. தர்மத்திலேயே உயர்ந்த தர்மம் எதுன்னா கிருஷ்ணரை கொடுக்கறதா, கிருஷ்ண உணர்வு கொடுக்கறதா. அதனாலதான் இங்க என்ன செஞ்சாலும் அது எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு கிருஷ்ணர் சொல்றார். எத்கரோசி யஜஸ்னாசி எஜ்ஜுகோசி ததாசிய எத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் ஸ்மரன். அடுத்தது 28 ஸ்லோகம். சுபா பலை ஏவம் மோக்ஷசே கர்ம பந்தனை சந்நியாச யோக யுக்தாத்மா விமுக்தோ மாமுபைஷ்யசி. இவ்விதமாக நீ கர்ம பந்தத்திலிருந்தும் அதன் நல்ல தீய விளைவிலிருந்து விடுபடுவாய். சந்நியாசத்தின் இந்த கொள்கையின் மூலம் உனது மனதை எண்ணில் பதிவு செய்வதால் நீ முக்தி பெறுவதற்கு என்னிடமே வருவாய். அப்ப என்ன அர்த்தம் இங்க? சந்நியாசம்னா வெளி தோற்றத்தில் இல்ல, அவர் ஏதோ ஒரு குகையில போய் வாழ்றாரு, இல்ல அவர் இமயமலைக்கு போயிட்டாரு, அவர் பெரிய தாடி எல்லாம் வச்சிருக்கிறாரு, அவர் காவி கூட போட்டிருக்கிறாரு, அதல்ல சந்நியாசம். உணர்வை, பௌதீக சிந்தனை, புலனின்பத்தை துறப்பவன் தான் சன்னியாசி. யார் ஒருத்தரு சுயநலத்தையும் புலன்ப விஷயங்களையும் துறக்கின்றாரோ அவர் தான் துறவி, சன்னியாசி. இதை பகவத்கீதை கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. வெறுமனே வெளி தோற்றத்துல அவர் ஒரு ஆடை அணிந்து கொண்டு உள்ளுக்குள்ள பௌதிக ஆசை தீராமல் இருந்ததுன்னா அவர் சன்னியாசி அல்ல. அப்போ யார் ஒருத்தர் தன் செயலுடைய வினை, செயலுடைய பலன், தான் செய்த செயலின் பலனை நான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அறவே இல்லாதவரும், தான் செய்த செயலுடைய பலனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாதவரும், அந்த செயலை கிருஷ்ணனுடைய திருப்திக்காக செய்தவர் தான் உண்மையான சன்னியாசி. அப்போ இதுதான் மனதுல பதிய வைக்கணும். என்னது? கிருஷ்ணருக்காக செயல். அப்போ நல்ல செயலும் நம்மை பந்தப்படுத்தும், தீய செயலும் கேட்க வேண்டாம். புண்ணியம் செஞ்சாலே பந்தம் உண்டுன்னா அப்புறம் பாவத்தை பத்தி என்ன சொல்லிருக்கு? அப்படின்னா என்ன செய்யறது? ஏன் சுவாமி, புண்ணியம் செஞ்சாலே பந்தம்னா அப்ப நான் என்னதான் பண்றது? புண்ணியம் செய்தாலும் என்ன பந்தப்படுத்தும். நான் செய்த புண்ணியத்தினால நான் நிறைய பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணிருக்கிறேன், வெரி குட். இந்த உலகத்துல நல்ல செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறக்கலாம், இல்ல மேல் உலகத்துல பிறக்கலாம், ரொம்ப வசதியா பிறக்கலாம். ஆனா ஒரு நாள் மரணம் வரும். ஜென்ம முத்து ஜெராவியாதி துக்க தோஷானது, பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய். அப்ப என்னதான் பண்றது? அப்ப புண்ணியமே பண்ண வேணாங்கிறீங்களா? புண்ணியம் நல்ல விஷயம் தானே. ஆனா இங்க என்ன சொல்லியிருக்கு பகவத்கீதையில? புண்ணியமும் வேண்டாம், பாவமும் வேண்டாம், கிருஷ்ணருக்காக செய்யணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ணருக்காக செயலாற்றுவதால் அதில் பாவம் இல்ல, புண்ணியம் இல்ல, அது கர்ம வினையே இல்லை. யார் ஒருத்தரு
கிருஷ்ணருக்காக செயலாற்றுறவர். இப்போ உதாரணத்துக்கு, ஐயா ஒருத்தர் பசிக்குதுன்னு வந்தாரு, சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தேன், ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிட்டீங்க, ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணி. அதே பசி என்று வந்தவனுக்கு நான் பகவானின் பிரசாதத்தை கொடுத்து விட்டேன், அது புண்ணியம் அல்ல. பசி என்று வந்தவனுக்கு இல்லை என்று சொன்னால் பாவம். ஒருத்தர் பசிக்குதுன்னு வந்தா நான் ஒண்ணும் இல்ல போப்பான்ட்டேன், அது பாவம். பசிக்குதுன்னு ஒருத்தர் வந்தா நான் சாப்பாடு கொடுத்தேன், புண்ணியம். பசி என்று வந்தவருக்கு நான் கிருஷ்ண பிரசாதம் கொடுத்தேன், அது பாவம் அல்ல, புண்ணியம் அல்ல, அது வினை என்னை சேராது. நான் பகவானை கருணை விநியோகம் செய்து விட்டேன், அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். சரி, அப்போ நாம் செய்யக்கூடிய செயல் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல கிருஷ்ணருக்காக செயலாற்றும் போது அந்த செயல் பந்தம் நம்மை கட்டுப்படுத்தாது. யஜ்ஞாதாத் கர்மனோ அந்யத்ர லோகோயம் கர்ம பந்தனா ததக்தம் கர்ம கௌந்தேயா முக்த சங்க சமாச்சாரா. விஷ்ணுவுடைய திருப்திக்காக யார் ஒருத்தர் செயலாற்றுறாங்களோ அவங்களுக்கு கர்ம வினையே கிடையாது. அதே சமயம் தன் புலன் திருப்திக்காக செயலாற்றுறவங்க அந்த கர்ம வினையில மாட்டேன். அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். அப்ப இங்க என்ன நம்ம கவனமா திரும்ப திரும்ப பாக்குறோம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுவது. அதனாலதான் பிரபுபார் ஒரு புஸ்தகத்துல ஒரு பக்கத்திலையும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ண உணர்வு. நம்ம எல்லாருக்கும் உணர்வு இருக்கு, அது இப்ப அசுத்தமாயிருச்சு, களங்கமாயிருச்சு. அது தூய்மை செய்வதுதான் பக்தி. அந்த பக்தியை பகவான் அன்போடு செய்யும்போது அது கிருஷ்ண உணர்வு, நம் செயல் கிருஷ்ண உணர்வாக மாற வேண்டும். அதான். சரி, அடுத்தது 29 ஸ்லோகா. சமோகம் சர்வபூதேஷு நமே துவேஷோஸ்தி ந பிரியः ये भजन्ति tu மாம் பக்த்யா மயி தே தேஷு சாப்யகம். நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவர் யார் ஆயினும் அவர் எனது நண்பன். நான் அவர் என்னில் இருக்கிறார், நான் அவரில் இருக்கிறேன். சரி, இந்த ஸ்லோகம் கொஞ்சம் நமக்கு குழப்பமா இருக்கும். என்னடா கிருஷ்ணர் இப்படி சொல்றாரு? ஃபர்ஸ்ட் வரியில நான் எல்லோருக்கும் சமமானவன், நான் எல்லோருக்கும் சமமானவன், நான் யாரையும் பாரபட்சம் காண்பதில்லை, பச்சாதாபம் காண்பதில்லை, நான் யாரையும் வெறுப்பதில்லை, பொறாமை கொள்வதில்லை. ஆனாலும் அடுத்து சொல், ஆனாலும் என் பக்தரிடத்தை நான் தனி கவனம் செலுத்தும். அப்போ இதே கேள்வி, இந்த கேள்விக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் அழகான ஒரு பதில் அளிக்கின்றது. என்னன்னா, கிருஷ்ணர் எல்லோருக்கும் சமமானவர். இத வந்து பக்தர்கள் ஏத்துக்குவாங்க, அசுரர்கள் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. இரண்யகசிபு ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறார். அது எப்படி? இந்த விஷ்ணு வந்து எப்பவுமே அசுரர்களுக்கு எதிராக தான் இருக்காரு, தேவர்களுக்கு தான் சாதகமா இருக்காரு. அதனால அந்த விஷ்ணுவை நான் கொல்லுவேன், பழிவாங்க. இது இரண்யகசிபுடைய மென்டாலிட்டி. இரண்யகசிபுடைய மனோபாவம் என்னன்னா, அவர் என்ன சொல்றாரு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் ஸ்கந்தத்துல, இந்த மகாவிஷ்ணு எப்பவுமே ஒருதலை பட்சமா நடந்துக்கிறாரு, அவர் தேவர்களுக்கே சாதகமா இருக்காரு, அசுரங்களை வந்து அவரு தண்டிக்கிறாரு, கொல்றாரு. அதனால அந்த விஷ்ணுவை நான் பழி வாங்குவேன், அவர் தான் என் எதிரி. இது வந்து இரண்யகசிபு. இனி ஒரு இடத்துல பாகவத்துல என்ன நடக்குதுன்னா, ஆஹ் ஆஹ் அஸ்தினாபுரத்துல யுதிஷ்ட மகாராஜ் ஒரு யாகம் ராஜஸ்ரீ வைக்கப்பட்டது. அந்த யாகசாலையில சிசுபாலன், கிருஷ்ணருடைய அத்தை பையன் சிசுபாலன், கிருஷ்ணர் மேல பயங்கர பொறாமை உண்டு. அவன் எப்ப சபையில வந்தாலும் கிருஷ்ணரை வந்து ஏளனமாக பேசிக்கொண்டே இருப்பான். அப்ப அந்த சபையில எல்லாருக்கும் பயங்கர கோபம். ஏன்னா இந்த யாகத்துல யாருக்கு முதல் மரியாதை? உடனே சகதேவன் எழுந்து சொன்னாரு, கிருஷ்ணருக்கு தான் முதல் மரியாதை, அவரை விட ஒரு சிறந்தவர் யாரும் கிடையாது. உடனே அந்த சபையில இருந்து அனைவரும் ஒப்புக்கொண்டார்கள். ஆனா சிசுபாலனுக்கு பொறாம தாங்கிக்க முடியல. உடனே எழுந்து, அந்த கிருஷ்ணர் யாரு? அவர் மாடு மேய்க்கிறவரா, சத்திரியனா, அவர் வசுதேவருடைய பையனா, நந்தகுமாரோட பையன், யாருடைய பையன் அவரு? பெண்களோட நடனம் ஆடுறாரு, அப்படிலாம் ரொம்ப மோசமான வார்த்தைகளால கிருஷ்ணரை வந்து இகழ்ந்து உரைக்கிறார். அப்ப எல்லாருக்கும் பயங்கர கோபம். பீஷ்மர், பீமா, அர்ஜுனா எல்லாருக்கும் பயங்கர கோபம். சிசுபாலன் தலையை துண்டிக்க வேண்டாமா? அந்த யாகம் வந்து தடைபட்டு விடக்கூடாது, அந்த யாகசாலை வந்து அசுத்தமாயிடக்கூடாதுன்னு உடனே பகவான் தன் சுதர்சனம் எடுத்து சிசுபாலுடைய தலையை சீவிர, தலையை கொய்து விடுகிறார். எல்லோர் முன்னிலையிலும் சிசுபாலுடைய ஆன்மா வந்து கிருஷ்ணனுடைய உடல்ல இரண்டரை கலப்பதை அந்த சபையில எல்லாரும் பார்க்கணும். இது வந்து 5 விதமான முக்தியில் ஒன்று சாயுஜ்ய முக்தி. 5 விதமான முக்தி இருக்கு. முக்தி முக்தி நிறைய பேருக்கு நீ முக்தின்னு என்னன்னே தெரியாது. முக்தி என்றால் பிறவா நிலை அடைவது, அல்லது பிறப்பு இறப்பிலிருந்து விடுபடுவது. அப்ப வைஷ்ணவ முறைப்படி முக்தி என்றால் முக்தி ஹித்வா அன்னதாரூபேன சொரூபேன விவஸ்திதா. முக்தி என்றால் நான் இந்த சரீரத்தை விட்டு என் உண்மையான ஒரிஜினலான அடையாளம், நான் கிருஷ்ணனுடைய சேவகன், ஆன்மீக லோகத்துல பகவானுக்கு சேவை செய்யும். ஜீவேரே சொருமுகை கிருஷ்ணேரே நித்யதாஸ். இதுதான் ஜீவனுடைய சொரூபம். ஜீவாத்மனுடைய சொரூபம் என்னன்னா கிருஷ்ணனுடைய நித்தியமான சேவகம்.
நாம் எல்லாருமே கிருஷ்ணனுடைய நித்தியமான சேவகர். ஜீவேரே சொருபகோய் கிருஷ்ணேரே நித்யதாஸ். அப்ப இந்த ஆன்மா என்ன பண்ணும்? கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணும். கிருஷ்ணர் உலகத்துல போய் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணும். அதுதான் முக்தி. அது ஒரு முக்தி சாயுஜ்யம் சொல்லி கிருஷ்ணனுடைய உடலை இரண்டரை கலப்பது. இந்த முக்திய வைஷ்ணவர்கள் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இது தற்கொலைக்கு சமம். சாயுஜ்ய முக்தி இறைவனோடு இரண்டரை கலப்பது, நானும் இறைவனோடு ஒன்றாய் விட்டேன் என்று நினைப்பது வைஷ்ணவர்களுக்கு தற்கொலைக்கு சமம். அதை எந்த வைணவரும் எந்த வைணவ ஆச்சாரியனும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆனா சிசுபாலன் எல்லார் முன்னிலையிலும் யோகிகள் பல ஆயிரம் வருஷங்கள் தவம் செய்யக்கூடிய யோகி, ஒரு ஞானி, தன்னுடைய தவத்துல பக்குவமாய் இறைவனோடு இரண்டரை கலக்க வேண்டும், நான் பிரம்மத்தோடு ஒன்றாகி விட வேண்டும், நான் பரமாத்மோடு இணைந்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கும் அந்த ஞானிகளும் யோகிகளும் அடையும் நிலையை கிருஷ்ணர் தன் கையால் போன்ற அசுரனு கொடுக்கிறார். சிசுபாலன், பூதனா, அப்புறம் அகாசுரா, பகாசுரா, எந்த அசுரங்கள்லாம் கிருஷ்ணர் கையில கொல்லப்பட்டாங்களோ அவங்க எல்லாம் சாயுஜ்ய முக்தி அடைஞ்சாங்க. கிருஷ்ணாவுடைய உடல்ல இரண்டரை கலக்கு முக்தி. இது கிருஷ்ணர் கையால கொல்லப்படுற இந்த முக்தி யோகிகளும் ஞானிகளும் தவம் செய்து தவத்தில் பக்குவமாய் அடையக்கூடிய முக்தி. அத வெறுமனே தன் கையால கொல்லப்படுறது. அப்ப சொல்லுங்க, கிருஷ்ணர் சமமானவரா இல்லையா? அவர் கொன்னாலும் நன்மைதான், அவர் காத்தாலும் நன்மைதான். கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் தண்டிக்கிறார்னா அதுவும் நன்மை, கிருஷ்ணா ஒருத்தரை தண்டிக்கிறார்னா அதுவும் நன்மை, கிருஷ்ணா ஒருத்தரை பாதுகாக்கிறார்னா அதுவும் நன்மை. அப்போ கிருஷ்ணர் கையால கொல்லப்பட்ட கம்சன், ராவணன், ராமர் கையால கொல்லப்பட்ட ராவணன், அப்புறம் இந்த இரண்யகசிபு, இவங்க எல்லாருமே மீண்டும் பிறவா நிலை அடையும். அப்படி இருக்கும்போது பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்யும் பக்தர்களை பத்தி என்ன சொல்லு? பகவானை எதிர்க்கும் அசுரங்களுக்கே பகவான் கருணை காண்கிறாருன்னா அதனாலதான் பகவான் ஒரு படி மேல சொல்ற. ஓகே, நான் யாரும் வெறுக்கிறது இல்ல, சமோகம் சர்வபூதேஷு நமே தேசோ அஸ்தின பிரியா, நான் யாரும் வெறுப்பதில்லை, யாரும் பாரபட்சம் பாக்குறது இல்ல. அப்ப உண்மையா அசுரங்களை கொள்றது மூலமா முக்தி தந்துடுறாரா? அந்த கொடூரமான உடல்ல இருந்து அந்த அசுரனை விடுவித்து விடுகிறார். அதுவும் கருணை. அதே நேரத்துல தன்னோட அன்பு செய்யும் பக்தர்கிட்ட ஒரு படி மேல போய் அன்பு பரிமாற்றம் செய்கிறார். அப்ப ஞானிகளுக்கும் யோகிகளுக்கும் இறைவனிடத்துல அன்பு பரிமாற்றம் கிடையாது. ஆனா பக்தர்கள் பகவான் அன்பு பரிமாற்றம் செய்யறாங்க. ஹனுமான், அர்ஜுனன், கோபர்கள், கோபிகள், இவங்க எல்லாம் கிருஷ்ண இடத்துல அன்பு பரிமாற்றம். அதனால பகவானுக்கு பிரியமான அந்த சுயநலமற்ற தன்னலமற்ற பக்தர்கள் பகவானுக்கு எப்போ ஒரு படி மேல. எப்பவுமே அவங்களை என்ன பண்றாரு? ஆயினும் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரியும் யாராயினும் அவர் எனக்கு நண்பன், அவர் என்னில் இருக்கிறார், நான் அவரில் இருக்கிறேன். சோ அதனால கிருஷ்ணர் பாரபட்சம் காமிக்கிற மாதிரி தெரியுது, அது நம்முடைய பார்வைக்கு தான் தெரியுதே தவிர நம்முடைய மூன்று குணம், நாம் மூன்று குணத்துக்கு உட்பட்டதாலும் நாம் பௌதிக கண்ணோட்டத்துல பாக்குறதுனால கிருஷ்ணர் பாரபட்சம் காமிக்கிற மாதிரி தெரியுது. ஆனா உண்மையில கிருஷ்ணர் யாருக்கு பாரபட்சம் காமிக்கிறது? எல்லா ஜீவனத்திலும் அன்புள்ளவரா இருக்காரு. தன்னுடைய பக்தர்கிட்ட தனி கவனம் செலுத்து. இது 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 யதார்த்தம் தானே. இப்போ யார் இருக்காங்க? கலைசெல்வி மாதாஜி இருக்காங்க. கலைசெல்வி மாதாஜிக்கு 2 குழந்தைகள் இருக்காங்க. அப்புறம் அவங்க ஒரு ஸ்கூல்ல டீச்சரா இருக்காங்கன்னு வச்சு, அந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிற குழந்தைகள்லாம் அவங்க சமமா நடத்துவாங்க. ஆனா தன் 2 குழந்தைகள் மேல தன் பிள்ளைகள்கிட்ட ஒரு தனி கவனம் செலுத்ததான் செய்யும் இல்லையா? அந்த மாதிரி கிருஷ்ணா எல்லோருக்கும் பிரியமானவர், எல்லோரும் சமமா பாவிக்கிறவர். தன் பக்தனத்துல ஒரு கூடுதலான கவனம் அது இருக்கத்தான் செய்யும். சரி, அடுத்தது அபிச்சேத சுதுராச்சாரோ பஜதே மாமனன்னபாக் சாதுரேவ சமந்தவ்யஹ சம்யக் விவசிதோ கிஷஹ. இது இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணா ஒரு பக்தன் எப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்றேன். ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவர் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டு இருந்தால் அவரை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனென்றால் அவர் தன் தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளார். ஒரு பக்தி செய்யக்கூடிய பக்தன் தவறு செய்யறது கொஞ்சம் கம்மிதான். ஏன்னா பக்தி பாதையில் ஈடுபடக்கூடியவங்க தவறு செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இருந்தாலும் ஏதேனும் சந்தர்ப்ப வசத்தினாலோ அல்லது பழைய வாசனையினாலோ, மனதுல பழைய எண்ணங்கள்லாம் மனதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, அந்த வாசனையினாலேயோ இல்ல சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையாலேயோ இல்லது கூடா நட்பினாலேயோ அல்லது மாயனுடைய கவர்ச்சி, இந்த உலகத்தினுடைய கவர்ச்சியில மயங்கி ஏதேனும் ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு பக்தன் வழி தவறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஆனாலும் அவரை சாதுவாகவே கருத வேண்டும், அவரை நிந்திக்க கூடாது.
அவரை நிந்திக்கும். ஏனென்றால் அவர் பக்தி பாதையில உறுதியா இருக்கிறார். அதே சமயம் தன்னுடைய சுபாவத்தினாலேயோ அல்லது பக்தர் சங்கத்தை சரியாக எடுத்துக்கொள்ளாதனாலேயோ சில நேரங்களில் அவர் வழி தவற வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனாலும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அவர் சாதுவாதான் நினைக்கும். அவரை நாம் வெறுக்க கூடாது, எந்த பக்தரையும் வெறுக்க கூடாது, எந்த பக்தருக்கு நாம் பாரபட்சம் காணக்கூடாது. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி பண்றாங்க. அப்புறம் அடுத்து என்ன சொல்றாரு அடுத்த ஸ்லோகத்துல, க்ஷிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா சஷசாந்தி கச்சதி கௌந்தேய பிரதிஜானேகி நமே பக்த புனர்ஷதி. அவர் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றார். ஓ குந்தியின் மகனே, எனது பக்தர் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை நீயே அறிவிப்பாயாக. பாத்தீங்களா? அப்போ நாம எப்போ ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோமோ, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, நாம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் உச்சாரணம் செய்ய ஆரம்பித்த உடனே நாம் பகவானுடைய மேற்பார்வையில் இருக்கும். ஒரு பக்தர் நாம ஜெபிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே கிருஷ்ணனுடைய மேற்பார்வையில் இருக்காரு. அதனால எந்த பக்தரை நாம் புகார் சொல்வதோ, குற்றம் சுமத்துவதோ, குறை கூறுவதோ அல்லது விமர்சிப்பதோ கூடாது. அதுக்கு நமக்கு தகுதியும் கிடையாது, அருகதையும் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம கிட்ட நிறைய குற்றம் குறைகள் இருக்கு. அதனால முதல்ல நம்ம கிட்ட உள்ள குற்றம் குறையை நாம் போக்கிக்க முயற்சி பண்ண வேண்டும். பக்தரிடம் குற்றம் குறை காணவே கூடாது. அப்படி ஏதேனும் அந்த பக்தர் தவறு செய்வராக இருந்தால் அது கிருஷ்ணர் பார்த்துக்குவார். கிருஷ்ணாவும் ஆன்மீக குருவும் அந்த பக்தரை அனுகிரகம் செய்வார். க்ஷிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா, வெகு சீக்கிரமா அவர் திருந்துவதற்கு அவர் உதவி செய்யறார். என் பக்தன் என்றைக்கும் வீண் போக மாட்டான், இது நீயே அறிவிப்பாயாட்ட. கௌந்தையா, குந்தியின் மகனே, ஓ அர்ஜுனா, என் பக்தன் என்றைக்கும் வீண் போவதில்லை, இது நீயே அறிவிப்பாயாக. ஏன்? கிருஷ்ணர் சொன்னா ஒரு வேளை மாத்திக்குவார். ஆயுதமே தூக்க மாட்டேன்னு சொன்னாரு, பீஷ்மரை பார்த்த உடனே ஆயுதம் தூக்கிட்டு போனார். அதனால ஒருவேளை நான் சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க, இந்த கிருஷ்ணர் தானே சொன்னாரு மகாபாரதத்துல ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ஆயுதம் எடுத்துட்டு போனவர் தானே, அப்படி ஒரு பேச்சை மாத்தினாலும் மாத்திடுவாரு. அப்போ தன் பக்தனுக்காக பகவான் பேச்சை மாத்துவாரு. ஆனா பக்தனே சொல்லிட்டு அதுல மாற்றமே இல்லை. அதனால கௌந்தேய பிரதிஜானேகி நமே பக்த அர்ஜுனா, நீயே சொல்லு, என் பக்தன் என்னைக்கு கிருஷ்ண பக்தன் என்னைக்கு வீண் போக மாட்டாரு, அதுல நீயே சொல்லு. என் பக்தன் சொல்லிட்டா அதை மாத்த விட மாட்டேன். என் பக்தன் சொல்லிட்டாருன்னா அது மாத்த விட மாட்டேன். எவ்வளவு கருணை வாய்ந்தது கிருஷ்ணா, அவ்வளவு கருணை. 30 செகண்ட்ஸ்ல மாங்கி பாத்தவபாஸ்ரித்ய ஏபிஷு பாபயோனயः ஸ்திரியோ வைசஸ்ததா சூத்ரா தியபியாந்தி பராங்கதிம். ஓ பிதாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூதரர் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைவார்கள் என்றால் அவருக்கு பரமகதியை அடைய முடியும். சோ அப்ப அடுத்து எகைன் கிருஷ்ணர் என்ன கன்க்ளூட் பண்றாரு, என்ன உறுதிப்படுத்துறாருன்னா, யாரு வேணாலும் ஒரு அடைக்கலம் கொள்ளலாம். குகன் ஒரு காட்டுவாசி, ராமரோட அன்பு செஞ்சாரு. ராம குகனை பார்த்தோன்னே, குகா உம்மோடு நாம் ஐவரானோம். ராம், லக்ஷ்மண், பரதன், சத்ருகன் 4 பேர் உயர்ந்த சத்திரிகுலம் ரகுகுலத்துல பிறந்தவங்க. குகன் ஒரு சாதாரண வேடன். குகனை பார்த்த உடனே ராமர் சொன்னாரு, குகா உம்மோடு நாம் ஐவரானோம், நீ என்னுடைய 5வது சகோதரன். குகன் ஒரு சூத்திர குலத்துல பிறப்பால், ஆனா குணத்தால ராமர் மேல அளவிட முடியாத அன்பு வச்சிருந்தார். சரி, அதுக்கப்புறம் ஜடாயு ஒரு பருந்து, சுக்ரீவன் ஒரு வானரம். சுக்ரீவனை பார்த்து, சுக்ரீவா உம்மோடு நாம் அறுவரானோம், நீ என்னோட 6வது சகோதரன் ஏத்துக்கிட்டார். விபீஷன் ஒரு ராட்சசன். விபீஷனை பார்த்து, விபீஷனா உம்மோடு நாம் 7வரானோம், நீ என்னோட 7வது சகோதரன். அப்போ எங்க பாரபட்சம் இருக்கு? யார் வேணா அடைக்கலம் கொள்ளலாம். அது பெண்களோ வியாபாரிங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா பண்டரிபுரத்துல நிறைய சாதாரண குடும்பத்துல பிறந்த பக்தர்கள். கோரா கும்பர் பானை செய்யும் குடும்பத்தை சார்ந்தவர். சொக்க மேல கட்டட தொழிலாளி. ஜானாபாய், சக்குபாய், ஜானாபாய் இவங்கெல்லாம் வீட்டு வேலை செய்யக்கூடிய பெண்கள். இப்படி எண்ணற்ற ஆயிரக்கணக்கான உதாரணங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். ஆயிரக்கணக்கான உதாரணங்கள். ரொம்ப சாதாரண குலத்துல பிறந்தவங்க, வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க, கீழ்குலத்துல பிறந்தவங்க என்னை சரணடைவார்களே ஆனால் நான் அவருக்கு பரமகதியை அழைக்கிறேன். அப்படி இருக்கும்போது அடுத்த ஸ்லோகம் கண்டினியூஷன். கிம் புனர் பிராமணா பக்தியா ராஜரிஜிஸ்ததா அனித்யம் அசுகம் லோகம் இவம் பிராபிய பஜஸ்வமான். அப்படி இருக்கும்போது அந்த அந்த ஸ்லோகத்தோட தொடர்ச்சி கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, நான் ஒரு சாதாரண குலத்திலேயோ அல்லது சூத்திர குலத்திலேயோ இல்ல கீழ் குலத்திலேயோ ஒருத்தர் பிறந்திருந்தாலும் என்னை சரணாகதி என்று விட்டால் நான் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது மிக புண்ணியம் செய்த உயர்ந்த குலமான பிராமணர்கள், சாஸ்திரம் படிக்கிறவங்க, பகவானே விக்கிரக ஆராதனையே தன்னுடைய மையமாக வச்சிருக்கிறவங்க, பக்தர்கள்,
ராஜ ரிஷிகள், இவங்களை பத்தி சொல்ல என்ன இருக்கு? அப்ப கிருஷ்ணர் இங்க பாகுபடுத்துறாரா? அதுவும் இல்ல. அடுத்து என்ன சொல்றாரு? அனித்யம் அசுகம் லோகம். அப்ப இந்த இந்த உலகத்துல ஒருத்தர் உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் சரி, தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் சரி, இதெல்லாம் பெர்மனன்ட் இல்ல, அனித்யா. அசுகா, இது எதுவும் சுகம் தர. உயர்ந்த குல பிறப்போ, பாண்டித்யமோ, கல்வியோ, அழகோ, இது எதுவும் நிரந்தரம் இல்ல. சூத்திர குல பிறப்பும் நிரந்தரம் இல்ல. அப்போ ஒருத்தர் எந்த குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் அது எதுவும் நிரந்தரம் இல்ல. ஏன்னா இந்த உலகமே நிரந்தரம் இல்ல. அனித்யம் அசுகம் லோகம். அதனால பக்தி தொண்டு செய்யும். அதனால பக்தி தொண்டு செய்யறது மூலமா நாம் எந்த குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும், நாம் இறைவனிடத்தில் அன்பு செய்யும் போது, நாம் இறைவனை சரணாகதி பண்ணும்போது, உடனடியா நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்கு வரும். அது புண்ணியமான உயர்ந்த குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் சரி, புண்ணியம் செய்து உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் சரி, பாவம் செய்து தாழ்ந்த குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் சரி, என்ன ஆயிடும்? திரும்ப பிறப்பு. ஆனா பக்தி தொண்டு மேற்கொண்டால் நாம் எந்த குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் இனி மறுபிறவி கிடையாது. மறுபிறவி கிடையாது. ஓகே, டைம் ஆயிடுச்சு. இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். 34 ஸ்லோகம். இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். மன்மனாபவ மத் பக்தோ மத்யாஜீவா நமஸ்குரு மாமே வைசசியுக் தெய்வம் ஆத்மானா மத் பராயணஹ. இதே ஸ்லோகம் பகவத்கீதை 18ஆம் அத்தியாயத்தில் இருக்கு. கடைசி லைன் மட்டும் மாறும். மன்மனாபவ மத் பக்தோ மத்யாஜீவா நமஸ்குரு மாமே வைசசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசிமே. நீ எனக்கு பிரியமான பக்தனும் நண்பனுமா இருக்கிறதுனால நான் அது சொல்றேன். என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணா? உன் மனதில் எப்பொழுதும் என்னை சிந்திப்பாயாக. எனக்கு பக்தனாயி எனக்கு நமஸ்காரம் செய்து என்னை வந்தனை செய்து வழிபட்டால் கட்டாயம் நீ என்னை வந்து அடைவாய். எந்த சந்தேகமும் இல்லை. முழுகில் நீ நிச்சயமாக என்னிடம் வருவாய். கிருஷ்ணா கேரண்டியா ப்ராமிஸ் பண்ற. அப்போ நமக்கு எல்லா மனசு இருக்கு. அதுல யாரை எல்லாமோ நினைச்சிட்டு இருக்கோம். சிலர் விளையாட்டு வீரர்களை நினைக்கிறாங்க, சிலர் சினிமா நடிகரை நினைக்கிறாங்க, சிலர் அரசியல் தலைவர் நினைக்கிறாங்க, ஆண் பெண்ணை நினைக்கிறாங்க, பெண் ஆணை நினைக்கிறாங்க. ஏன் நம்ம கிருஷ்ணரை நினைக்க கூடாது? கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது மூலமா நம்ம இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட முடியும். அப்புறம் யாரெல்லாமோ யாருக்கெல்லாம் சேவை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஏன் நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணக்கூடாது? ஏன் கிருஷ்ணரோட பக்தனாக கூடாது? ஏன்னா எங்க யார் பார்த்தாலும் யாருக்காலே விழுறாங்க, நமஸ்காரம் பண்றாங்க, வந்தனை பண்றாங்க. ஏன் நம்ம கிருஷ்ணரை பண்ணக்கூடாது? அப்ப கிருஷ்ணரை பண்றதுனால என்ன பலன் நமக்கு? இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற சக்கரத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி. அதனால நமக்கு எல்லாருக்கும் மனசு இருக்கு. அந்த மனதில் கிருஷ்ணரை நாம் நினைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டுமானால் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே நாம ஜபிக்கணும். பக்தர் சங்கத்துல வந்து பக்தியை பயிற்சி பண்ணணும். பகவத்கீதா பாகவத படிக்கணும். பகவானை வழிபடணும். அது மூலமா கிருஷ்ணர் நமக்கு கேரண்டியா சொல்றாரு, நீ திரும்ப கிட்ட வந்துருவ, பயப்பட வேண்டாம். அதனால இது ரொம்ப அழகான ஒரு வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பு தந்தமைக்காக இங்க வந்திருக்கிற எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரம். மஞ்சா கல்பத்தரும் அஷ்டகிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவ அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஹரே கிருஷ்ணன். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகம்